اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ إِلَّا يَظُنُّونَ نواں رکوع الحمدللہ چل رہا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ملاقات کرتے ہیں یہ لوگ ایمان والوں سے، قالوا تو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب خلا بعضهم خلوت میں بعض ان میں سے الی بعض بعض سے ملتے ہیں، قالوا تو کہتے ہیں اتحدثونہم کیا تم بیان کرتے ہو ان کو، بما وہ باتیں فتح اللہ جو اللہ نے کھول دی علیکم تم پر، لیحاجوکم تاکہ یہ حجت بازی کریں، بھی ان باتوں کی وجہ سے، عند ربکم اپنے رب کے ہاں، افلا تعقلون کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، اولا یعلمون کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ کہ بے شک اللہ جو ہے، یعلم جانتا ہے، ما یسرون ما وہ ساری باتیں جو وہ چھپاتے ہیں، وما اور وہ ساری باتیں بھی یعلنون جو وہ ظاہر کرتے ہیں، ومنہم امیون اور ان میں سے بعض جو ہیں وہ ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب نہیں جانتے وہ کتاب کو یعنی تورات کو نہیں جانتے، الا امانیہ مگر کچھ تمنائیں ہیں، وَإِنْهُمْ اور نہیں ہیں وہ، الا یظنون مگر یہ کہ وہ گمان میں ہیں، فویل پس ہلاکت ہے، تباہی ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یکتبون جو لکھتے ہیں، الکتاب کتاب کو، بایدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر یقولون کہتے ہیں، ھذا یہ من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ اور پھر خریدتے ہیں اس کے ذریعے سے، کماتے ہیں اس کے ذریعے سے، ثمنا قلیلا چند سکے چند ٹکے، فویل لہم پس ہلاکت ہے ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم جو یہ ان کے ہاتھ لکھتے ہیں، وویل لہم اور ہلاکت ہے ان کے لیے، مما یکسبون وہ ساری کمائی بھی جو یہ کرتے ہیں۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ یہود کی اللہ نے یہاں دو قسمیں بیان کی ہیں، ایک وہ یہود ہیں جو عالم ہیں جو تورات کا علم جانتے ہیں، اور ایک وہ یہود ہیں جو تورات کا علم تو نہیں جانتے، عالم تو نہیں ہے، لیکن وہ ان کے پیروکار ہیں، جو یہ کہتے ہیں وہ کرتے چلے جاتے ہیں، وہ ان پڑھ ہونے کے باوجود ان کے کہے پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا پس منظر بیان کر رہے ہیں اس آیت کا، کہ کچھ یہودی ایسے تھے کہ وہ جب مومن لوگ جو تھے ان سے جب ملاقات کرتے تھے تو کہتے تھے ہم جو ہے وہ آپ کی طرح ہیں، ہم مومن ہیں، ہم آپ کے اوپر جس طرح آپ ایمان والے ہیں ہم بھی اسی طرح ایمان والے ہیں۔ تو یہ کرتے کیا تھے، کیونکہ یہ چاپلوسی کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمیں بولیں کہ نہیں تم تو مومن ہو نہیں، جاؤ تم یہاں سے، تو چاپلوسی کے نتیجے میں یہ اپنے نمبر بڑھانے کے لیے یہ کرتے تھے کہ جو تورات کے اندر اللہ نے مسلمانوں کے متعلق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ذکر فرمایا تھا وہ تورات والی باتیں مسلمانوں کو بتاتے تھے، مسلمانوں کو بتاتے تھے۔ تو جب یہ اپنے منافقین یا اپنے یہود کے پاس جا کر بیٹھتے تھے تو وہ جو یہودی تھے دوسرے لوگ وہ ان کو کہتے تھے کہ تم کیا کام کر رہے ہو کہ تم اپنی ہی باتیں جو تم پر اللہ نے کھول دی ہیں، جو صرف تمہیں پتہ ہے یا ہمیں پتہ ہے، تم وہ ساری باتیں اٹھا کر مسلمانوں کو بتا رہے ہو، ایمان والوں کو بتا رہے ہو۔ ایسے تو پھر یہ مومن جو ہیں، یہ اسلام والے جو ہیں، مسلمان جو ہیں، یہ تو پھر
हमारे रब के यहाँ ही कल क़यामत के दिन हमारे रब के यहाँ ही खड़े होकर हमारे ही खिलाफ बातें करेंगे कि इनकी अपनी किताब के अंदर लिखा था कि मुसलमान ऐसे हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सिफ़ात हैं, तो तुम ये सारी बातें जो तुम पर अल्लाह ने खोली हैं तौरात के ज़रिए से, तुम वो सारी बातें क्यों जाकर जो है मुसलमानों को बताते हो। तो उसका ज़िक्र अल्लाह ने यहाँ पर फरमाया है। अल्लाह फरमाते हैं वइज़ा लकुल्लज़ीना आमनू, और जब ये मुनाफिकीन यहूद जो हैं ये जब जाकर ईमान वालों से मुलाकात करते हैं तो कहते हैं आमन्ना, हम ईमान लाए। अच्छा, यहाँ उलमा मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने दो तरह के यहूद का जिक्र किया है। एक तो वही जो आलिम हैं और एक वो हैं जो आलिम नहीं है, जो जाहिल हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर इन 2-3 आयात के अंदर अल्लाह आलिमों के मुतालिक जिक्र फरमा रहे हैं। उसके बाद फिर जो है वो जो जाहिल हैं, जो अनपढ़ हैं, जो पढ़े में नहीं हैं, उनके मुतालिक फिर आगे अल्लाह ने जिक्र फरमाया है। तो यहाँ आलिमों का जिक्र हो रहा है जो तौरात का इल्म जानते हैं। तो ये आलिमों में से कुछ आलिम जो थे, यहूद में से कुछ यहूद जो पढ़े लिखे थे, वो जब मुसलमानों से मिलते थे तो कहते थे हम ईमान वाले हैं। वइज़ा खला बाज़ुहुम, और जब यही लोग इला बाज़िन एक दूसरे से मिलते थे, खलवत में मिलते थे, साइड पे कहीं कि चलो बात करते हैं, आओ इधर, जब कहीं साइड पे बैठकर मुलाकात होती थी इनकी, तो फिर ये क्या कहते थे, क़ालू अतुहद्दिसूनहुम, क्या तुम बयान कर देते हो, बिमा, वो सारी बातें फ़तहल्लाहु, जो अल्लाह ने तुम पर खोल दी हैं। यानी जो चीज़ अल्लाह तुम्हें बता रहा है, तुम्हें ज़रूरत क्या पड़ी है कि तुम दूसरों के सामने वो सारी बातें जाकर कहो। होता है ना कि दुनिया का दस्तूर भी है कि नंबर बढ़ाने के लिए इंसान क्या करता है, चलो भाई इसकी दोस्ती मुझसे हो रही है, मैं इसको उससे कटाकर अपना चहीता बनाऊं, तो मैं अपनी कुछ बातें इसे बताना शुरू कर देता हूं। तो इस तरह से वो और मेरे साथ अटैच होना शुरू हो जाता है, करीब होने लग जाता है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये यहूद अपने दूसरे यहूदों से कहते थे कि तुम इस तरह की बातें उसे क्यों कर रहे हो, ये तो हमारी अपनी बातें हैं, हम इसे अपने पास रखेंगे ताकि कल क़यामत के दिन हम अपने रब के सामने जब पेश हों तो हम बोलें कि हमारे पास ये सारी बातें थी। तुम उल्टा हमारी ही अपनी दलीलें उठा कर मुसलमानों को दे रहे हो। तो उस पर फिर वो उनको थोड़ी सी डांट डपट कर रहे होते, तो कहते थे अतुहद्दिसूनहुम बिमा फ़तहल्लाह, जो अल्लाह ने तुम पर बातें खोली हैं तौरात के ज़रिए से, वो सारी बातें तुम जो है वो इनको जाकर कर रहे हो। लियुहाज्जुकुम, अच्छा यहाँ पर जो लियुहाज्जुकुम है, यहाँ लाम ज़ेर ली जो है, लाम ज़ेर ली का माना होता है लिए, लेकिन यहाँ पर हम लिए के माने में नहीं लेंगे, बल्कि हम इस लाम को ताके के माने में लेंगे, रिज़ल्ट के माने में लेंगे कि नतीजा इसका ये होगा, रिज़ल्ट इसका ये होगा। क्या मतलब कि जब तुम जाकर मुसलमानों से हमारे ऊपर खुली हुई बातों को बयान करोगे जो अल्लाह ने हमें तौरात के ज़रिए से हम पर खोली हैं, जब वो बातें तुम मुसलमानों पर जाकर खोलोगे, उन्हें बयान करोगे, बताओगे, तो उसका रिज़ल्ट ये आएगा युहाज्जुकुम बिही इंद रब्बिकुम, कि वो तुम्हारे साथ ही दलील के तौर पर तुम पर हावी होना शुरू हो जाएंगे, वो तुम्हारे साथ हुज्जतबाजी करना शुरू हो जाएंगे, फिर तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। फिर जब अल्लाह पूछेगा कि बताओ तुम क्या लाए हो, तो वो मुसलमान खुद फिर तुम्हारी ही किताबों से साबित कर रहा होगा। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि मुनाजरे होते हैं, तो मुनाजरों में भी यही होता है कि वो उन्हीं के ही मसलक की किताब उठाकर दिखा रहे होते हैं। जैसे देवबंद अगर अहले हदीस से मुनाजरा कर रहा है, ये अहले तशय्यो जो है वो मुसलमान से मुनाजरा कर रहा है, तो वो उसी की किताब उठाकर दिखा रहा होता है कि देखो तुम्हारी किताब के अंदर ये लिखा है, देखो तुम्हारी किताब के अंदर ये लिखा है। तो फिर वहाँ पर जो मुनाजरा करने वाला शख्स होता है वो खामोश हो जाता है कि हाँ बाकी हमारी ही किताब में ये चीज़ लिखी है। तो यहाँ पे भी यहूद ये कह रहे हैं अपने दूसरे यहूदियों से कि तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो, दूसरों को जाकर क्यों अपनी बातें खोल खोल कर बयान कर रहे हो। इस तरह से तो वो हुज्जतबाजी करेंगे और इस तरह से तो वो दलील में हम पर हावी हो जाएंगे, फिर हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो उसका जिक्र अल्लाह फरमा रहे हैं कि उसका रिजल्ट ये आएगा कि वो फिर दलील में तुम पर हावी हो जाएंगे तुम्हारे रब के यहाँ। अफला ताक़िलून, तुम्हारे अंदर इतनी भी अकल नहीं है, यानी तुम इतनी भी बात नहीं समझते कि वो बातें हमने सिर्फ अपने तक महदूद रखनी है, आगे नहीं पहुँचानी है। आगे अल्लाह फरमा रहे हैं अवला यालमून अन्नल्लाह, ये जो यहूद हैं ये समझते हैं कि अल्लाह नहीं जानता कुछ भी। अवला यालमूना, अल्लाह फरमा रहे हैं क्या ये समझते हैं कि नहीं जानते अल्लाह सुब्हानहू व तआला
कुछ भी। तो अल्लाह फरमा रहे हैं क्यों नहीं जानते, अन्नल्लाह यालमु मा युसिर्रुना व मा युलिनून, अल्लाह जो है वो ज़ाहिरी चीज़ों को भी, ज़ाहिरी बातों को भी जानते हैं, और जो तुमने अपने सीने में अभी भी महफूज और छुपाई हुई हैं उन बातों को भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला जानते हैं। तो ये इन आयत तक जो है ये इनके उलमा का जिक्र था। अगली जो आयत है, इस आयत के अंदर उन लोगों का जिक्र है जो दूसरी किस्म के यहूद थे, यानी जो अनपढ़ थे, पढ़े हुए नहीं थे। और वो कौन थे, वमिनहुम उम्मियून ला यालमूनल किताब, और इनमें से बाद यहूद ऐसे भी हैं जो उम्मियून, पढ़े हुए नहीं हैं, अनपढ़ हैं। अच्छा, यहाँ पर एक नुक्ता याद रखिएगा, मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ। उम्मी का लफ्ज़ अगर आम इंसानों के लिए इस्तेमाल हो, जैसे यहाँ पर अल्लाह ने आम लोगों के लिए इस्तेमाल किया है, फिर तो इसका माना होगा कि अनपढ़ है, जाहिल है, कुछ पढ़ा हुआ नहीं है। अगर यही उम्मी का लफ्ज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल हो तो इसका मतलब ये होगा कि दुनिया के अंदर, कायनात के अंदर, इस दुनिया में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्ताद हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उस्ताद है वो खुद रब ताला अल्लाह सुब्हानहु व तआला है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका उस्ताद दुनिया वाला कोई भी नहीं है, पूरी दुनिया को बनाने वाला रब ताला है। तो जब उम्मी का लफ्ज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जिक्र होगा तो उसका मतलब होगा कि दुनिया में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई उस्ताद नहीं। और अगर इंसान के लिए इस्तेमाल होगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो अनपढ़ है, जाहिल है, कुछ पढ़ा हुआ नहीं है। तो यहाँ अल्लाह फरमा रहे हैं वमिनहुम उम्मियूना, और इन यहूदियों में से बाज़ ऐसे भी थे जो अनपढ़ थे, जाहिल थे, ला यालमूनल किताब, जो तौरात को ज़रा भी नहीं समझते थे, नहीं जानते थे तौरात के मुतालिक, इल्ला अमानिया, हाँ चंद तमन्नाएँ थी उनकी। चंद तमन्नाएँ क्या मतलब कि इन्हीं यहूद जो आलिम थे, इन्हीं यहूद आलिमों ने इन्हें कुछ लालच दी हुई थी कि भाई तुम ये अमल कर लो, ये पढ़ लो, ये काम कर लो, ये वजीफ़ा मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये वजीफ़ा तुम पढ़ लो तो तुम्हें क्या होगा, जन्नत मिल जाएगी। तुम्हें क्या होगा, तुम बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में चले जाओगे, तुमसे कोई पूछ गछ नहीं होगी। तो इस तरह की तमन्नाएं जो थी वो यहूद के उलमा ने इन अनपढ़ यहूदियों को बताई हुई थी। और ये जो यहूद अनपढ़ थे, ये बेचारे उनकी बातों पर आकर उन्हीं चंद एक बातों पर अमल करते थे। जैसे कि आजकल हमारे इस माशरे के अंदर भी ये सिलसिला चल रहा है कि हमारे कुछ, मैं आलिम तो नहीं कहूँगा उनको, कुछ ऐसे हजरात जो ये कहते हैं कि तुम 10 मरतबा ये पढ़ लो, ये तावीज़ अपने गले में लटका लो, ये चीज़ अपने घर के अंदर कहीं पर रख लो, या फजर के बाद 20 मरतबा ये पढ़ लेना, इशा के बाद 40 मरतबा ये पढ़ लेना, मतलब मुख्तलिफ वज़ाइफ जो बता रहे होते हैं। तो वो आम जो पब्लिक है, वो आम पब्लिक सिर्फ उसी को ही नोटिस कर रही होती है, सिर्फ उसी को पढ़ रही होती है। वो ना फिर रोज़े की तरफ आती है, ना हज ज़कात की तरफ आती है, ना फिर वो इस तरफ आती है कि माँ बाप के हुकूक कैसे मुझे अदा करने हैं, ना वो इस तरफ आती है कि मैंने कारोबार किस तरह से करना है। तो वो इन तमाम चीज़ों से हटकर क्या कर रहा होता है, सिर्फ उन चंद गिनी चुनी चीज़ों पर ही अपने आप को फोकस किया होता है कि मैंने बस ये करना है, जब ये कर लूँगा तो मुझे जन्नत मिल जाएगी। जैसे नेट पर भी बहुत आया होता है कि आप सूरह कुरैश को इतनी मरतबा पढ़ें तो आपको आपकी रोज़ी जो है वो खुल जाएगी, आप जो है वो बड़े मालदार हो जाएंगे। इसी तरह से आप जो है वो ये तावीज़ है, इसको पंखे के साथ लटका दें तो पंखा जैसे ही घूमेगा तो आपकी गुमशुदा चीज़ जो है वो आपको खुद ब खुद मिल जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें दुनिया वालों ने आम बेचारे मुसलमानों को बताई हुई हैं। तो वो आम इंसान जो है वो फिर उन्हीं चीज़ों पर लगकर दूसरी सारी तालीमात को जो अल्लाह ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई और समझाई हुई हैं, वो सारी बातें पर से कुछ डाली हुई हैं। तो यहाँ पर भी यही है कि वमिनहुम उम्मियूना, ये जो बेचारे अनपढ़ जाहिल लोग हैं, ला यालमूनल किताब, जो किताब को जानते नहीं हैं, इल्ला अमानिया, बस ये है कि उन्होंने चंद तमन्नाएं अपने दिल में रखी हुई हैं, उन चंद तमन्नाओं पर अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। व इनहुम, कुछ भी नहीं है। व इनहुम, इनका मतलब नहीं वाला भी होता है, इनका मतलब
کے بھی آتا ہے اور نفی کے معنی میں بھی کبھی کبھی ان استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں لفظ ان جو ہے وہ نفی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، وَإِنْهُمْ اور نہیں ہے یہ الا مگر یظنون گمان کیے ہوئے، ان کا گمان یہ ہے کہ بس میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، میں یہ کام کر رہا ہوں تو میں جنت میں چلا جاؤں گا، میرے لیے جنت حلال ہو گئی ہے۔ کیونکہ ان یہود کے جو علماء تھے ان یہودیوں نے ان عام یہودیوں کو یہ کہا ہوا تھا کہ اللہ نے یہود کو بہت پسند کیا ہے، یہود پر اللہ نے بہت انعامات اتارے ہیں، بہت جگہوں پر اللہ نے یہود کو بڑی بڑی مشکلات سے آسانی کی طرف ان کو لے کر آئے ہیں۔ پیچھے آپ نے واقعات سنے ہیں کہ کس طرح سے یہود کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو من و سلوہ کھلایا ہے، اور بھی بہت سارے چیزیں جو ہے وہ اللہ نے یہود کو بنی اسرائیل کو عطا کی ہیں۔ تو ان علماء نے، ان یہود کے عالموں نے ان بیچارے لوگوں کو یہ کہا ہوا تھا کہ تم بہت ہی مقرب لوگ ہو اللہ کے نزدیک، تم بس یہ چند کام کر لو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، آگے اللہ پھر اس کا رزلٹ بتا رہے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، یہاں پر یہود کے علماء جو غلط گائیڈ کرتے تھے لوگوں کو، ان کی سزا اللہ یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں۔ ان کی سزا کیا ہے؟ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، تباہی ہے، ہلاکت ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب جو کتاب کو ہاتھوں سے لکھتے تھے، بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھتے تھے، یعنی تورات کو اپنے ہاتھوں سے وہ لکھتے تھے، عالم تھے نا، لکھت پڑھت جانتے تھے، تو اس لیے وہ تورات کو سنتے تھے اور سننے کے بعد پھر وہ کیا کرتے تھے، اسے لکھتے تھے۔ ثم یقولون، یعنی وہ یہ کرتے تھے، جیسے پیچھے آیت کے اندر اللہ نے فرمایا نا، وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، کہ یہ اللہ کے کلام کو سنتے تھے، یعنی ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ خود انہوں نے اللہ سے کلام سنا ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تورات کو سنا، تورات کو سننے کے بعد پھر اس میں تحریف کر ڈالا، یعنی جو باتیں ان کے مطلب کی تھیں ان باتوں کو تو انہوں نے لے لیا، جو باتیں ان کے مطلب کی نہیں تھی اس میں انہوں نے تحریف کر ڈالی اور اس سے الگ کر دیا۔ تو یہاں اللہ فرمان، اچھا تحریف بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے لفظی تحریف اور ایک ہوتی ہے معنوی تحریف۔ ایک ہوتی ہے کہ لفظ کو تبدیل کر دینا اور ایک ہوتا ہے معنی کو تبدیل کر دینا۔ تو انہوں نے دونوں طرح کے کام کیے ہیں، لفظ کو بھی تبدیل کیا ہے، معنی کو بھی تبدیل کیا ہے تورات کے اندر۔ تو اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ کیا کرتے تھے کہ یہ جو سنتے تھے اس سننے کے بعد اس میں تحریف کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے کچھ اور لکھ دیتے تھے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے یہ کچھ اور تحریف کر دیا کرتے تھے جو کہ اللہ نے ان کو نہیں کہا ہوا ہوتا تھا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ویل ہے، ویل تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے ان کے لیے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ جب یہ لکھ لیتے تھے اس کے بعد جب عام انسان کے پاس جاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ نے بتایا ہے، اللہ نے لکھا ہے، یہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے، یہ اسی طرح سے اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، پھر ان آیات کو بطور کمائی کے یہ لوگ فروخت کرتے تھے۔ جیسے آج کل بھی ہوتا ہے کہ کوئی بھی جب وظیفہ بتاتا ہے یا تعویذ دیتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ وہ یہی ہوتا ہے کہ چلو بھائی ہدیتاً یہ بھی دے دیا، ہدیتاً وہ بھی دے دیا، ہزاروں روپے آ رہے ہیں، لاکھوں روپے آ رہے ہیں، گاڑیاں آ رہی ہیں، کپڑے آ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں تحفتاً، بھائی ایک تحفہ ہم ان کو دے رہے ہیں۔ وہ مرید بیچارہ وہی سائیکل، وہی موٹر سائیکل ہوتی ہے، اور پیر صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے لینڈ کروزر پر گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہی چیز ہو رہی ہوتی ہے کہ انہوں نے دو نمبری کی ہوئی ہے۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا، یہ خریدتے ہیں، ایک معنی آتا ہے خریدنے کا اور ایک معنی آتا ہے بیچنے کا۔ لیشتروا به ثمنا قلیلا، چند تک یہ اس کے ذریعے سے کماتے ہیں۔ فویل لہم، ہلاکت ہے، مما کتبت ایدیہم، ان لوگوں کے لیے بھی جو اپنے ہاتھوں سے اس کو لکھتے ہیں۔ وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے ان کے لیے بھی، یعنی ان پیسوں پر بھی ہلاکت ہے جو انہوں نے اس طرح سے کمایا ہے۔ انہوں نے اس طرح سے جو لوگوں کو بار بار بول کر
کہ یہ کر لو تو یہ ہوگا، اور انہوں نے اس طرح کرنے کے بعد انہیں تحفتاً یا ویسے ہی ہدیتاً پیسے دیے ہیں، تو اللہ یہاں پر فرما رہے ہیں وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، یہ ان کی کمائی بھی ان کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے ان چیزوں سے۔ اچھا، میں یہاں ایک جملہ یہ کہتا ہوں کہ وہ تو لے رہا ہے، ہمیں کس نے کہا ہے کہ ہم دیں؟ ہمارا دماغ کہاں ہے؟ کیا ہم اتنے ناسمجھ ہیں کہ ہم اپنی ہی محنت کی کمائی کو اٹھا کر ایسے ہی دے دیتے ہیں کہ چلو بھائی تم لے جاؤ؟ کیوں ہم اپنی محنت کی کمائی اپنے اوپر یا اپنے بچوں پر خرچ کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ اللہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرو، جب اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرو گے تو تمہیں میں اور زیادہ عطا کروں گا، اور پھر یہ بطور صدقے کے تمہارا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ضائع ہو جائے گا، نہیں، بلکہ وہ تمہارا میرے ہاں قبول ہو چکا ہوگا، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ جو تم نے کمایا اور اس کے بعد کھایا اور اپنے بچوں کو کھلایا یا جو پہنا یا بچوں کو پہنایا وہ تمہارا ہے، باقی تو سب ختم، باقی تو تم مر جاؤ گے تو اس کے بعد پیچھے والوں نے ہی لڑنا ہے اور مرنا ہے اور اسی کے ہی اوپر ان کی بڑی بڑی جنگیں چلنی ہیں۔ تو حدیث پاک جب ہمیں یہ کہتی ہے کہ کماؤ اور خود کھاؤ اور اپنے بچوں کو اپنے اہل و عیال کو کھلاؤ، تو ہم اٹھا کر پھر ہزاروں لاکھوں روپے دوسروں پہ کیوں خرچ کر رہے ہوتے ہیں؟ تو اس سے اس کی تو تباہی ہو رہی ہے، ساتھ میں ہمارا بھی پیسہ ضائع ہو رہا ہے، وہ کسی کھاتے میں نہیں جا رہا پیسہ جو ہم دے رہے ہیں۔ خود قرآن کہہ رہا ہے وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اس طرح کا کمایا ہوا پیسہ یہ کیا ہے؟ ان کے لیے ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، یہ اس آیت کے اندر تو اللہ نے یہ جو یہود کے علماء تھے ان کے متعلق فرمایا کہ ان کو اس طرح کی سزا ملے گی۔ اب جو ان پڑھ لوگ تھے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ میں جو ان پڑھ لوگوں کے متعلق اللہ نے ذکر کیا، ان کی سزا اللہ یہاں پہ ذکر فرما رہے ہیں۔ ان کی سزا کیا ذکر فرما رہے ہیں؟ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور یہ لوگ کہتے تھے لن تمسنا النار، ہرگز آگ ہمیں نہیں چھوئے گی۔ مس کا مطلب ہوتا ہے چھونا، پکڑنا۔ لن تمسنا النار، ہرگز ہمیں نہیں چھوئے گی النار، آگ، الا ایام معدودہ، ہاں گنتی کے چند دن، گنتی کے چند دن ہیں کہ ہم جہنم میں جائیں گے، پھر جہنم سے اللہ ہمیں نکال لے گا، کچھ دن ہم گزاریں گے، پھر اس کے بعد جیسے آج کل انسانوں کا مائنڈ ہے، دماغ بنا ہوا ہے، ہم اگر معاشرے میں جائیں تو دنیا یہ کہتی ہے، لوگ یہ کہتے ہیں، نوجوان نسل کی زبان سے یہ سنا جاتا ہے کہ اچھا جہنم میں جائیں گے تو کیا ہوا، چند دن ہی تو جائیں گے، 2-4 دن 5 دن جائیں گے، 8 دن جائیں گے، 1 مہینہ جائیں گے، اس کے بعد تو جنت میں ہی جائیں گے نا۔ یہ نوجوان نسل کی سینس اور ان کا دماغ ہے، وہ آج کل یہ دماغ میں رکھ کے بیٹھے ہیں کہ ہم اگر جہنم میں جائیں گے تو کیا ہو جائے گا۔ بھائی جہنم میں جائیں گے تو جہنم کوئی ہمارے یہ اس دن کی طرح کی دن نہیں ہوں گے، وہاں پہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، کوئی عام دنوں میں کی طرح ایک دن نہیں ہوگا، 50,000 سال کا دن۔ اگر ہم ایک دن بھی، اللہ معاف کرے، ہم جہنم میں نہ جائیں، کوئی بھی مسلمان جہنم میں نہ جائے، لیکن اگر کوئی جہنم میں چلا گیا گناہ کی وجہ سے سزا کاٹنے کے لیے، تو وہ شخص ایک دن یعنی 50,000 سال تک وہ جہنم میں رہے گا، 50,000 سال کے بعد پھر جہنم سے نکلے گا۔ تو یہ یہود کے لوگ کیا کہتے تھے؟ ہرگز ہمیں جہنم کی آگ کیا ہے؟ نہیں چھوئے گی، مگر گنتی کے چند دن، وہ گنتی کے چند دن ہم گزار لیں گے۔ تو اللہ یہاں پہ آگے فرما رہے ہیں قل، اے نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں اے نبی کہہ دیجئے، بولیے انہیں، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے کہ بس چند دن ہی جہنم میں رہیں گے، زیادہ جہنم میں نہیں رہیں گے؟ اس چیز کا کوئی تم نے عہد لیا ہوا ہے؟ کیونکہ ان لوگوں کے دل دماغ میں ان یہود علماء نے یہ بات ڈال دی تھی کہ اگر خدا نہ خواستہ جہنم میں گئے بھی تو چند دن کے لیے جائیں گے، پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ اس لیے یہ اتنی سخت بات کر رہے ہیں کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، چند دن ہی تو جائیں گے، چند دن گزار لیں گے۔ تو اللہ پھر آگے فرما رہے ہیں اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اس طرح کا کوئی عہد اللہ سے لے لیا ہے کہ اللہ نے کہا ہو ہاں بھائی چند دن میں تمہیں جہنم میں بھیجوں گا، اس کے بعد تمہیں جنت میں بھیج دوں گا؟ فلن یخلف اللہ عہدا، اگر اللہ سے تم نے یہ عہد کر لیا ہے تو پھر ہرگز اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز، یخلف اللہ خلاف نہیں کرے گا،
अल्लाह अहदहु अपने वादे के, अम तक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तालमून, क्या तुम ये कहते हो अल्लाह पर, यानी अल्लाह पर तुम ये इस तरह का झूठ ही बोल रहे हो कि अल्लाह से अहद हो गया है, क्या तुम अल्लाह पर झूठ कहते हो मा ला तालमून, जो तुम जानते नहीं हो, यानी तुम्हें पता है कि तुमने कोई अल्लाह से अहद नहीं किया है, कोई अल्लाह से अहद हुआ नहीं है, उसके बावजूद भी तुम इस तरह की बातें करते हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम अल्लाह पर झूठ कर रहे हो और तुम लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला यहाँ फरमा रहे हैं कि अम तक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तालमून, क्या तुम कहते हो अल्लाह पर इस तरह की बात जबकि तुम नहीं जानते ये चीज़। बला मन कसब सय्यअ व अहातत बिही खतीअतुहु फउलाइका अस्हाबुन नार, भला क्यों नहीं, मन कसब सय्यअ, जिस किसी ने भी गुनाह कमा लिया, कसबा कहते हैं कमाने को और सय्यअ कहते हैं गुनाह को, जिसने भी गुनाह कमाया, व अहातत बिही खतीअतुहु, और इसकी खतीआ ने, इसके गुनाह ने इसे घेर लिया। उलमा फरमाते हैं इस खतीआ से, खतीआ कौन सा खतीआ मुराद है, यानी कौन सा गुनाह मुराद है कि वो गुनाह इनको घेरे में ले रखता है, चारों तरफ इसको घेर लेता है, वो गुनाह कौन सा है। तो उलमा मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि वो गुनाह कुफ्रिया है। अब गुनाह कुफ्रिया कौन सा है, गुनाह कुफ्रिया से मुराद शिरकिया कलिमात, कि किसी ने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहरा दिया, ये शिरकिया कलिमात कहना इंसान को कुफ्र की तरफ ले जाता है। इसी तरह से अल्लाह पर झूठ गढ़ देना, ये भी इंसान को कुफ्र की तरफ ले जाता है, या ऐसा जुमला कह देना कि जिससे कुफ्र वाज़ेह हो रहा हो। तो उलमा फरमाते हैं कि इस तरह के जो गुनाह इंसान करता है वो गुनाह इंसान को कुफ्र की तरफ ले जाते हैं, और कुफ्रिया गुनाह जो है वो इंसान को फिर अपने अहाते में ले लेते हैं, फिर वो उससे बच नहीं सकता। फ़उलाइका अस्हाबुन नार, फिर ये लोग जहन्नम में ही रहेंगे, फिर जहन्नम से बाहर नहीं आ सकते। हुम फ़ीहा खालिदून, यही लोग हमेशा जहन्नम में रहने वाले हैं। अब देखें ना, जो शख्स अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह से कुछ वज़ाइफ मांग ले या उन्हीं पर ही मुनहसिर हो जाए और कहे कि इन्होंने जो कह दिया यही हक़ और सच है, मज़ारात पर जाकर बजाय मज़ारात से इबरत हासिल करने के धमाल मारे और बजाय इबरत हासिल करने के वहाँ चादरें चढ़ाए, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के साथ एक तरह का शिर्क हो गया। ये औलाद अल्लाह से मांगने की बजाय वो पीर व मुर्शिद से मांगना शुरू कर दे, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के साथ शिर्क करने वाला शख्स फिर कहाँ होगा, फिर वो कुफ्र के इहाते में ही होगा, फिर वो उस इहाते से बाहर नहीं आएगा, फिर उसका ठिकाना अल्लाह ने वाज़े कर दिया, अस्हाबुन नार, ये लोग जहन्नमी लोग हैं, हुम फ़ीहा खालिदून, हमेशा उसी में रहेंगे। वल्लदीना आमनू व आमिलुस सालिहात, और वो लोग जो ईमान लाए। अब ईमान लाना क्या है, यानी जो लोग अल्लाह पर भी ईमान लाते हैं, तमाम रसूलों पर भी ईमान लाते हैं, इसी तरह से वो लोग फ़रिश्तों पर भी ईमान लाते हैं, क़यामत के दिन पर भी ईमान लाते हैं, दोबारा उठाए जाने पर भी ईमान लाते हैं, इन तमाम चीज़ों पर ईमान लाते हैं और आमाल सालेह करते रहते हैं, तो इनके लिए ठिकाना क्या है। अल्लाह फरमाते हैं उलाइका अस्हाबुल जन्ना, ये लोग जन्नती लोग हैं, हुम फ़ीहा खालिदून, हमेशा ये लोग इसी जन्नत के अंदर ही रहेंगे। तो ये नमा रुकू अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज कंप्लीट हुआ है, इसकी तफसीर भी हो गई, तर्जुमा भी हो गया। अल्लाह हमें बहुत कुछ सीखने और समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तो हमें समझाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, हम ही नालायक हैं कि हम समझते नहीं हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जो है हमें समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।